ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракот. ҳамватанони азиз, умедворам ҳама каса хуб ва саломат ҳастем. имрӯз боз хабари доғ дорем дар бораи муҳоҷирои тоҷик. дар дасти мо хабарҳо расид, ки бояд 2000 тоҷикро ба ҷанги Украина равон кунанд. гӯё ки зиндониҳои тоҷикое ки дар Русия зиндон шудагиянд, гӯё ки онҳоро ба ҷанги Украина баранд, вале аз қадри роҳ боздошт карда тоҷикҳоро ба ҷанги Украина баранд. имрӯз ва евреи паданалати Путин мобилизатсия имзо кард. акнун қири тоҷик мебурояд. хабари доғ ҳамин ки ман ба ин мардум 10 бор муроҷиат кардам, гуфтам эй мардум, ба ватан баргарден, беҳуда меравен, онҷо саг мур мешавен. гапи мана гӯш накарден. 2022, 2023, 2024 ман 10 маротиба, шояд зиёд муроҷиат кардам, ки мардуми тоҷик ба ватан баргарден. беҳуда рафта онҷа ба қатл нарасен. гуфтам ман чанд бор хоҳиш кардам, ки мардум бояд ба ватан баргарданд, вале бовар накарданд. гуфтанд, ки одам дурӯғ мегӯяд. имрӯз боз хабарҳо расид, 160 нафар аскару афсарони рус ҳамин дирӯз рӯзи 3 ноябри 2025 ҳамаш сагмур шуданд. акнун аскару афсарони рус мурданд, навбати тоҷикҳо мерасад, тоҷикҳоро бурда ба қатл мерасонанд. ҳатто беш аз 1000 нафар кушта шудагӣ ҳастанд. ғамнияти раҳмонову ин пирхоки модар ба хато хачак намехӯранд, миҷаҳошон наепарад. инҳо ҳами 2 миллион тоҷика ҳамаша қираша бурорад, русия бурда дар ҷангалҳои Украина кушад, яъне нобуд кунад. ин тӯдаи моғулу манғит, яъне миҷаҳошон ғам намехӯрад. ба ҳамин хотир мо ба хотири миллата мо, ба хотири мардуми мазлуми тоҷик дар ин роҳ биромадем, ки бояд шуморо мо огоҳ кунем. шумо бояд роҳи рост ва ҳақиқатро интихоб кунед. мутаассифона шумо ба хотири пулу мол онҷо яъне кору фаъолиятатонро идома доден. вана субҳаналлоҳ, наворои даҳшат дар дасти ман расидагааст. афсус, ки одамҳо иҷозат надоданд, ки ман вай наворҳоро нашр кунам. хело лату кӯб кардостанд тоҷикҳоро, ки онҳоро тарсонда истодаанд, ки ба ҷанги Украина равон кунанд. барои он ки артиши Русия нобуд шуд. рӯзи шикасташ иншоаллоҳу раҳмон наздик аст. ин қотили миллати тоҷик, ин ноӯҳдабаро, ин хоини манғити муғул эмомалӣ шайтон рӯзҳои наздик бева мешавад. шавҳари беникоҳаш то гарданаша дар ботлоқ ғӯтидагааст. Владимир Путин сарнагунияш хело ва хело наздик омадагааст. баъди сарнагунии ин ҳаромзода, сарнагунии ҳаромзодаи худомо сар мешавад. полна тамоми базаша, тамоми аскару афсарое ки онҷа гузоштагааст, ҳамаша сур мекунем. ин хелин шарики стратег барои мо умуман дар кор нест. ин миллати миллатгаро ҳастанд, миллати ношукр ҳастанд. инҳо қадри бобоҳои моро вақти 41 45 рафтан кӯмак кардану пирӯз шуданд, ҳамунҷа валлоҳи биллоҳи таллоҳи намерафтанд, ҳамун немисҳо пирӯз мешуданд, беҳтар буд. барои он ки ҳозир Германия пешқадамтарин давлат аст. баъди он қадар ҷангу он қадар қуртуда шудан,
یک پرخوکی مادر بخطا ما دولتی جنگ زده ایم گفته 35 سال باز این مردم رو فریب کرده گشته است. میبرد ناشرمیده پدر لعنتی آخی پدری مادر بخطا ملتی بننگ و ناموسم گفته این خیلی فریب های این خیلی در چشم مردم رو خاک زدن در طرف های ما میگن که شکروار این ملت رو شکروار زده ایستاده است. یعنی که با همین سخنهای پوچ خالی شکر مانند این مردم را تجاوز دارد. این مردمی ساده به پیش گفته گشتند در تاریکی ها نشسته پدراشون دست و پاشون از خنک لرزیده در خانه های بی برق و بی آب و بی گاز پدراشون آنجا عذاب میکشند. این خایلیس های بی ناموس و بی شرف میبرند این پیشاب ملت تاجیک پدری خودشان میشمارند. شما کنتان در رانین که ما اینا نه پدر میخوانیم نه اینا پرزیدنت میشماریم نه این را شهروندی تاجیکستان میشماریم. این خائن ملت تاجیک من نمیدونم از کدام قبرستان پیدا شد این ملت را خار و ذلیل کرد. این ملت را میخواهد که از بین برد این لعنت کرده الله. پدر ما الحمدلله در خانه همون شدن. این پدر همون بیناموس و بیشرف و خایلیسان است که پدر خودش آنقدر عذاب و رنج را بکشد. یک بار پدرش را پدرجان نگفته است میبراید یک خر تجاوز کنی دشمن ملت تاجیک را پدر خودش میشمارد. ناشرمیده. به همه خاطر اکنون خیلی دیر شد هموطنان عزیز. باید شما 2 سال 3 سال پیش وقتی که من مراجعت کردم گفتم ای مردم روسیه رو ترک کنین شما ما را گوش نکنین تا حال اونجا کار و فعالیت کردین. اکنون 1000 نفر اونجا رفت سگمور شد. نوبت دیگر مهاجرا سر می شود. از قد راه شما را بازداشت کرده به جنگ اوکراین برند. با وقت از آن که اونجا رفته کشته که شده حاضر 10 نفر بنویسند که ما چرا توی باور نکردیم چرا ما این پدر لعنت روسیه را ترک نکردیم حاضر پشیمانند. باید شما در وقتش گوش میکردیم مرا. اکنون دیر شد. اکنون اینها میبرند تاجیکا رو قتل عام میکنند. اگر این بیناموس این بیشرف این مادر به خطا این قاتل ملت تاجیک به نام امامعلی شیطان یک ذره خون تاجیکی می داشت یک ذره ننگ و ناموس مردگری می داشت شهروند تاجیکستان در جنگ اوکراین چی گوه میخورد؟ پرزیدنت که ننگ و ناموس دارد کمتر غیور است کمتر جسور است کمتر ناترس است میبراید یک سیاست میکنه رنگ الهام علییف. یک کس نمیارد که شهروندی منو به جنگ بیگانه روان کند. این پرخو خودش میخواهد که این مردم نابود و نیست شوند. به همین خاطر شخصانی که با من در تماس هستید و پشیمانی میکنید باید شما مرا در همون وقتی که نوار کرده بودم مراجعت کرده بودم که میروین اونجا بهوده سگمور میشوین انا اون وقت شما مرا باید گوش میکردین. اکنون دیر شد. توکلتان اکنون به الله. وقت از آنه که یک مردک میبروید از تحت دلش برای ملتش میسوزد میگوید که مردم باید این کار کردن کار شما باور نمیکنید. وقتی که همون در چاه که زدین بعد شما مراجعت میکنین که ما چخیل این یامه که یعنی این چقوری که افتیدیم چخیل ما براییم دیر میشود. اون وقت ما شما رو اونجا برآوردن نمیتوانیم برای اون که ما در تماس هستیم که چی گپ میشود. بعد شما یعنی مشکلی بزده دیر میشود. اون وقت ما چندین بار مراجعت کردیم که مردم هیچ کس گرسنگی نمرده است به وطن برگردیدتان. انشالله رحمان همین جنگا تمام شد باز کسی خواهشش باشد براید رود مهاجرت میرود قزاقستان میرود قبرستان میرود کجای میرود براید رفتن گیرد. ولی شما ما رو گوش نکردین. اکنون ما هیچ کار کردن نمیتوانیم. زنگ های شما خواهش های شما فایده ندارد. هموطنان عزیز
همخیل ما به اینفرماسیا رسیده که 2000 تاجیک رو باید جنگ برن، باید همه رفته اونجا سگما شود. این برای کی در کار؟ اگر پدر و مادر تاجیک دلشون برای فرزنداشون میسوخت، اما نوارای من دیدم فرزنداشون فریاد میکردن با وطن برگردن. متاسفانه نمیدونم این چه خیل زندگی شدگی است، این چه خیل مهر و محبت شدگی است. یگان یعنی دلسوزی، یگان مهر و محبت پدر مادر به فرزندش عموما کم شده ایستاده است. به خاطر چی؟ به خاطر پول. هموطنان عزیز، رحمانوف 35 سال میلیاردها دلار را دزدید، سیر نشد. سبحان الله تا امروزه پول و مال چی لازم برای شما؟ رحمانوف که سیر نشد، برای شما چی لازم پول و مال؟ برای شما فرزندتان در کار است، باید در برتان باشه، باید در نزد فرزندانش باشه. فردا طفلکای وای سبحان الله صغیره میشوند، شما باشین بهوده میروین در جنگ اوکراین کشته میشوین. چی معنی دارد این زندگی ما و شما؟ چرا ما رفته بر ضد این توده افباش، بر ضد این توده افباش حرامزاده که ما رو تاریخ ما رو از بین برده ایستادن، ملت ما رو از بین برده ایستادن، بر ضد اینا چرا ما یراق نمیگیریم؟ چرا دیگر دولت ها رفته ما جنگیم بر ضد دشمنی که در پیش بینی خود ما ایستاده است، ما یعنی مبارزه نمیبریم؟ برای چی؟ باز خواندم که مخالفای رحمانوف با ترامپ مراجعت کردن که یعنی این را سخت دارد زندانی های آزاد کند. سبحان الله. ترامپ 5% غلطی داشت، اما نوار ده هم صورت شد. شما کی با مراجعت کردین؟ 5% خودی پیش هم زانش فرامده است. یک آدمی که پیشو باش داشت نمیتید، اینا برامده نامه نویستن که وای رحمانوف اصلاح کند. رحمانوف یعنی فشار بیارد که زندانی ها را آزاد کند. زندانی های با یک راه آزاد میکنی، با مردمی تاجیک افغانستان در تماس میگرویی، آنها با حکومتشان با طالبان صحبت میکنن، گپ و گذار میکنن، اجازت میدهند مخالفین تاجیک واردی افغانستان میشوند، بدخشان افغانستان. بعد از آنجا طرف بدخشان تاجیکستان با یراق اسلحه میدرایی، این توده افباش را کوزو دون میمونی. دیگر یگان راه نیست. دیگر نه ترامپ مراجعت کنین شما پیروز میشوین، نه بایدن به مراجعت کنین پیروز میشوین. این همش بیفایده است. اگر 100 تا نامه نویسن که همین پرخوک مادر به خطا یک زندانی جواب چه توف درود گوید محمد تقایف. این ظالم اگر ننگ و ناموس می داشت، این حرامزادی بشرف اگر یک ذره خونی تاجیکی می داشت، برادری عزیز ما بزرگمهر یاروف چند تا جایزه گرفت. سبحان الله. چقدر قهرمانی کرد برای این ملت. هزاران سازمان ها، هزاران نامه نوشتند، ده ها سازمان ها که آزاد شود گفته. این بزرگمهر یاروف را آزاد نکرد، بعد دیگر زندانی های سیاسی آزاد میکنه. این لعنت کرده الله. این خودش را یک سگی کلان شماردگی تنها قهرمان همین باشد. نه که من این را والله بالله تالله یک خر تجاوز کن، یک عاشق خر، یک همون
قهرمانی مابین خرها میدونم من این را. این یگان قهرمان نیست، این قهرمان ملتی تاجیک هم نیست، این از خونی ما نیست، این از دینی ما نیست، این از ملتی ما نیست، این حرامزاده امام علی شیطان. به همین خاطر بار دیگر تکرار میکنم، باید ما با تاجیک های افغانستان در تماس برویم. آنها را حکومتشان گپشان را میگیرن، باید آنها صحبت کنن، طالبان راضی شوند، ما کریدار باز کنیم، رویم این توده افباش را سرنگون سازیم. دیگر با یگان راه اینها هیچ نمی روند. پوستی اینها پوستی خر و پوستی خوک شدگی است. اینها را 1001 گپ زدی، 1001 اینفرماسیا پیدا کردی، 1001 کمبودی های اینها را، جنایت های اینها را، تجاوز های اینها را پیدا کردی و به مردم رساندی. اینها خچک نخوردن، اینها میجهشان نپرید. اینها یک حرامزاده بیناموس و بشرفی، پوستاشان پوستی خوک و پوستی خر گشتگی. اینها را تنها یک بره میکنی با یراق و اسلحه. دیگر یگان راه ماندگی نیست. این پرخوک به خون آمد، به خون می رود. سرنگونی این ظالم با یراق و اسلحه است. این به خون آمدگی است، به خون می رود. هموطنان عزیز، بسم الله الرحمن. به همین خاطر ملت تاجیک باید بیدار شویم. باید شما همون وقتی که مراجعت کردم همه با وطن برمیگشتیم. این زندگی ما یک زندگی سگانه است. سگ والله قسم از ملت تاجیک خوب زندگی میکند. خانه گرم دارد، همون خانه چش خوشلو کرده ساختگی هم درونی همون خانه میدراید، 3 وقت همون گوشت میخورد. این ملت ولی یک منطقه های تاجیکستان اگر نظارت کنی، بیچاره ها فرزنداشون گوشت ندیدن. این ظالمات تمام چیز از خود کردن، تجارت کردن، بازار گرمی خش کردن. امروز به خاطر انگشت فروشیش لعنت کرده الله این مردم رو برق نمیدهد. این حرامزاده برای ما چی لازم است؟ تا که شما این خیلی زندگی میکنه؟ تا که شما این خیلی سرخم میگرده ملت تاجیک که یک پلیدی مادر به خطا رو باز میبروین آنقدر تعریف میکنن و آنقدر خایلیسی میکنن و آنقدر با پیش میگوین زمین دیدن چه جنبید؟ با پیش دروغین ادامه دهین. یک 10 تا دامای بیمتکای بیک صبور چپه شود، 100-200 نفر به هلاکت رسد. و آن همونجا شما میفهمین که با پیش دروغین چقدر ضرر داشته است. باید تکیه را تنها از الله یکه و یگانه کرد. توکل به الله باید کرد، نه به پرخوک و نه به مغول و منغیت و دیگراش. به همین خاطر یک ظالمه که حمزه اکرامزاده کشته بود دیروز سگمور شد. کامنتاری های در آمده خانه یک نفر نگفته است که جاد جنت شود بغیر از خایل احسان. همه لعنتش کرده است، همه گفته است که تا ابد در درون دوزخ این ماند. این ظالمی پلیدی زار را رحمان فی پلید مال و ملکی غارتی کرده گید والله بالله تالله قسم از سرت به صاحب میماند. این را فراموش نکن. تو اگر مادر به خطا نفس این دنیا را انتخاب نمیکردی، تو ملتت را دوست می داشتی، هرگز و هرگز پول جمع نمیکردی، تو ملتت را سرشته میکردی. امروز مردم تاجیک خار و زار زیر پای عسکر و افسران پوتینی حرامزاده شوهری بینیکاه. تو حرامی برای ما چیکار کردی؟ خدا لعنتت کند. تو پدر لعنتی آخی پدر و آخی مادر را. تو برای با زبانی شیرین دروغینت این مردم را فریب میکنی.
که ملتی عزیزی من، ملتی پیش قدمی من، ملتی گویا که دوست می داشتگی من، تو گوه خورده که این ملت رو دوست دارن. تو یک لعنت کرده الله هستی، تو دشمن این ملت هستی، تو حرامزاده. در عصر 21 این مردم برق ندارد، این شرمندگی است. تو میبروی ناشرمیده با پیش میگویی و باز این مردم رو در چشمش خاک میزنی و فریب میکنی و سالی دیگر رو بعد 3 سال باز برق میشه، این مردم رو باز احمق میکنی. پاد به لب گور رسید تا با کی دروغگویی، امام علی شیطان دروغ گفتن بس، پا بر لب گور رسید دوا جستن بس. فردا به گوری تنگ تنها بروی، 30 ساله گناه و ظلم را شستن بس. امام علی شیطان کنی راغن و برق، از فند و فریب تو امیدها شد غرق. روزی همه مکر و حیله را ترک کنی رنگ زار را، فردا به گریبانی تو گیرد همه خلق. بابای حاجی میرزا کنی سهمیه ها، از دعوتتان رفتم 1000 و صدها. افسوس به مکر خائنان داده شدید، ترس را شکنید و پرسید از روی سیه ها. بابای حاجی میرزا از الله ترسید، امانت خلق را از رخمان پرسید. فهمید کجا صرف پول سهمیه ها، بیهوده به خلق کمبغل عهد بستید. فردا تمام این ملت که رفتید در روسیه دعوت کردید که سهمیه خرن، از گریبان شما میدارن. بابای حاجی میرزا شما یک ظالم را امروز شستیارکی رحمانوف شده دو، یعنی بوزی رحمانوف شده دو، این ملت را با این پرخوک فریب کردید. این سمالیات و هواپیمایی و قور و بلا گرفت، راحت کرده گشت است. ملتتان تا امروز برق ندارد، تا امروز پول سهمیه هاش نگرفته است. مردمی سربلند تاجیک حداقل پول سهمیه هاتون را طلب کنین که اینها برگردانند. سر و کلت خورد گوییم برکت این حرامزاده، مبلغ ما را برگردان گوییم. شما از حق و حلالتان طلب کنین. این پرخوک از شما قرض دار، نه شما با این حرامزاده قرض دارین. هموطنان عزیز، جای ترس تمام. این خیلی رفتن گیرد، خاموشی شما رفتن گیرد. شما با همون چاهی چکر میزنین، هرگز و هرگز دیگر نمیبروین. هموطنان عزیز، هر پدر و مادری که مراجعت من با پدر و مادران میکنم، فرزندتان را دوست میدارین، جگربندتان را دوست میدارین، حال کم فرصت ماندگی است کمک کرد. نرخ بلیط قیمت هم شود 100,000 و 150,000 هم شود، گویید به وطن برگردن. باید فوراً جوانمردای تاجیک روسیه را ترک کنند که رفته بیهوده سگ مر نشوند. به همین خاطر از همتان خواهش میکنم که حال کم وقت است روسیه را ترک کنید. پدر و مادران اگر همین نواری ما را بینید، دعوت کنید که فرزنداتان به وطن برگردن. آنجا نمانند که بیهوده برده میکشن فرزنداتان. اگر همه فرزندای شما برده قتل کنند، این ظالمی مادر به خطای رحمانوف نه پروا میکند نه غم میخورد. باز امروز قطر رفته است، هم گدایی رفت و هم میخواهد که آنجا باز غلامی و دربدری را نورق دهد که مردم اونجا روان غلام شوند و باز از دیدار پدر و مادر و زن فرزنداشون محروم شوند و فرزنداشون زنده صغیر شوند. من نمیدونم این چه زندگی است، این چه ننگ و ناموسی تاجیکی است. بزرگای ما فردا بعدی این دنیا تمام شدن، بعدی قامت قائل شدن، همشان در روی ما توف میکنن که شما یک بیناموس هستین، شما یک بیشرف هستین. ما چقدر زور زدیم آبروی این ملت را، آبروی این مردمی که همون چند عصر پیش زندگی کرده بودن برداشتیم و در جهان معرفی کردیم تاجیک کیست. شما همه جزیر کردیم، بعدی مایو غلام منغیت و مغول ها شده، یعنی این دنیا را شرمندوار پدرود گفتیم. حالا که ما فرصت داریم این توده اوباشی
سبزی به دست بیناموس و بشرف را سرنگون کنیم. سرزمین کوچک ما را از تک دست این حرامزاده ها با سرداری امامعلی شیطانی بیناموس و بشرف منقط مغول نجات دهیم و رها کنیم، وگرنه بی وطن و بی کفن میمانیم. باز قسم خونیسی میخورم والله بالله تالله بی وطن و بی کفن میمانیم اگر همین خاموشی ما باشد. السلام علیکم.